अपीत हैं अबे हैं, जले हैं थले हैं अपीत हैं अपे हैं, प्रभु हैं अजू हैं आदेश हैं अपेश हैं, प्रभु हैं अजू हैं आदेश हैं अपेश। ये कोई जरूरी नहीं जाप साहब एक बार पढ़ लिया, सारा दिन में एक एक छंद करके वखरा वखरा पढ़ लो, एक अक्षरी छंद पढ़ लो, कदे भुजंग प्रयाद छंद पढ़ लो। समझो जाप साहब बहुत वड्डी किरपा है। एक छोटी जी गल नहीं, दसम की बाणी जिन्नी महाराज ने बख्शिश की है, महाराज के मुखार बिंद के बचन ने कि दसम की बाणी 10 मिनट ही कोई पढ़ूगा ना, बहुत फल मिलूगा उन्होंने। क्योंकि कईयां ने बेनती की, महाराज ये जिहड़ी गुरबाणी असीं पढ़दे हां, महाराज ने बड़ा फल बख्शिया। महाराज कहने असीं हुण होर विचार करके ना ये जिहड़ी दसम की बाणी रची है इदों भी ज़्यादा होर फल देवेगी, क्योंकि कलयुग दे विच जीवां कोल समा ही नहीं इन्ना, कलयुगी जीवां की बुद्धि इन्नी हो चुकी भ्रिष्ट। इस करके जाप साहब का बड़ा वड्डा महात्मा है। बस इन्ना ही लिख दिता कि हो जो या कि एक बार चौपई को कहे, इको बार ही लिखिया होया। महाराज कहने एक एक बारी ही पढ़ी जाओ, इन्ना ही बहुत वाहिगुरू की कृपा है। एक एक बारी सारी बाणी मुड़ मुड़ के पढ़ी जाओ। सतगुरु महाराज फरमाउंदे ने सृष्टि की रचना, कई कोट भय बैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागी। कई करोड़ा हुण जीव ऐसे ने। पहला तो सृष्टि दसी वक्खो वक्खरे किस्म की राज सतामर सांतक। हुण चौथी पदवी के जिहड़े गुरसिख ने उन्हां दी अवस्था कथन करते हैं। पहला तो पिछे तो सारा कुछ 5 पौड़ियां विच संसारी दसिया, माया वाले रौले वाले झगड़े वाले जूनियां वाले। हुण 6वीं भूमिका विच 6वीं पौड़ी विच 6वीं ही भूमिका मानो कथन कर रहे ने। कई करोड़ा ही ऐसे गुरमुख प्यारे ने जिहड़े बैरागी त्यागी हो गए ने माया दे। ਉਹ ਵਿਰਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤਿਨ ਲਿਵ ਲਾਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਵ 24 ਘੰਟੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰਾਗੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਵਿਰਾਗੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇਈ ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਵਿਰਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਬਲ ਦਸ਼ਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ ਹੋ, जल नहीं छकते हो, दुध नहीं छकते हो, बाहर बैठ के बड़े सोहणियां गल्लां बातां करते हो जंगलों में साधु महात्मा नाल, घरे आके मुद्धे पै जाते हो, कदे सीधे पै जाते हो। की तुहानूं होया ऐसा, क्यों नहीं कुछ सकते तुसीं? महाराज तां हुण विराग दी दशा विच हन, पर आम बंदे नूं कित्थे समझ लगदी। महाराज जदों भी बोलते हैं तो ऐसा ही कहते हैं, आखां जीवां विसरै मर जाओ। माता जी मेरा तो बस ऐसा मन बैरागी हो चुका, मैनू खाना पीना सौना हसना कुछ नहीं चंगा लगता। मैं तो एक परमेश्वर दे विच ही लीन रहिंदा हर वक्त, 24 घंटे नाम का ही आधार बनया होया मैनू। बैरागी पुरुष आप अवस्था हुई जी बना के दिखाउंदे ने, तो फिर आपां नूं भी कहने ऐसी अवस्था बनी रहे। कई कोट प्रभ को खोजंते, आत्म मह पार ब्रह्म लांते। हुण कई करोड़ां ही वाहिगुरू नूं खोजदे फिरदे ने। खोजदियां खोजदियां अखीर वाहिगुरू कित्थे मिलिया? आत्म मह, मन दे अंदर ही पार ब्रह्म लहंते प्राप्त कर लेंदे ने। वाहिगुरू नूं भालदे फिरदे ने, वाहिगुरू नूं थां 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 भटकदे 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 अंत नूं हिरदे विच ही वाहिगुरू मिल गए। कई कोट दर्शन प्रभ प्यास, तिनको मिलियो प्रभ अविनाश। कईयां नूं दर्शनां दी प्यास लगी रहिंदी, बस उन्हां नूं इक्को ही गल हुंदी, दर्शन करने। भुख प्यास रोटी नींद सब उड जांदियां उन्हां दीयां, खत्म हो जांदियां। ये प्रबल इच्छा हो जाती दर्शनां दी। आपां कोई गल करांगे वो इक्को ही गल बोलणगे, आपां कहांगे रोटी खानी है वो कहणगे दर्शन कद होणगे, इक्को ही गल बोली जाणगे, झल्ला हुंदा।
दिमाग कोमा च चला जाता। कोमा वाले एक ही गल बोली जाणगे, जिहड़ी अंतिम समय ते गल उन्हां नूं याद सी वो बोली जाणगे। बुलाओ बई, वो एक ही गल बोलते। पानी पीना है, वो कहते दर्शन कद होणगे, कोमा चला गया है। हुण इहनूं तो वाहिगुरू ही संभाल सकदा, आपां तां संभाल नहीं सकते। महाराज दर्शन दो इहनूं तो इक्को ही रात दिन रट लगी हुई है भी मेरा मन लोचै गुरदर्शन ताई। रात दिन दर्शन लई मन तड़फी जाता है। तिन को मिलियो प्रभ अविनाश, नाश तो रहत वाहिगुरू उन्हां नूं ही मिलदा जिन्हां नूं दर्शनां दी प्यासा जाग पैंदी है। तुसीं कदे जिंदगी च देखे होणे इहो ਜਿਹੇ बंदे, मैं भी देखे ने। मैं भी इहो ਜਿਹੇ ਝੱਲਿਆਂ ਨੂੰ देखिया, रात दिन एक ही गल करते रहते हैं। खिज जाइदा, कई बार उन्होंने को अक जाइदा भी दूजी तो गल ही नहीं करता कोई, पर फिर आखीदा भी चलो चंगे पासे तो लग्या होया। रात दिन एक ही गल करता है। मुड़ के वो पहला तो जिन्ना मूँह का मरझाया काला हो गया, काली कोयल तू कित गुण काली, अपने प्रीतम कहों बिरहों जाली। मुड़ के जब दर्शन हो जाते हैं फिर वही चेहरा लाल खिड़िया, हर वक्त खुश रहते हैं, क्योंकि फिर उन्होंने अविनाशी दर्शन हो जाते। 24 घंटे ही दर्शन होंदे रहंदे ने। कई कोट मंग है सतसंग, कई करोड़ां जिहड़े ने वाहिगुरू अगे अरदास करते, महाराज सतसंगत बख्शी रखियो। सतसंगत तो दूर चले गए तो नाम की रंगत उतरनी शुरू हो जाती, संसार की पाह चढ़ जाती। बस यही कृपा रखियो कि जिथे जाइए सतसंगत ही मिले। पार ब्रह्म तिन लागा रंग, उन्होंने सतसंगत विच बह बह के हौली हौली सुन सुन के परमेश्वर की प्राप्ति का नाम का रंग लग जाता। जिनका होए आप सो प्रसन्न, नानक ते जन सदा धन धन। जिन्हां उत्ते वाहिगुरू जी आप जी खुश हो जाते ने, नदर कर देंदे ने, कृपा दृष्टि कर देंदे ने, वो जीव ने धन धन है, धन 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 जाने आया जिस प्रसाद सब जगत तराया। धन धन बाबा अजीत सिंह जी। संगतां 11 बजे ट्रकों में पाउंटा साहब नूं जाणगीआं अज बाबा जी का जन्मदिन मनाउण वास्ते। सो ऐसे महापुरुष संसार के अंदर आउंदे ने। बहुत ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ वाले बाबा अजीत सिंह जी। सो जिन्हों ने महाराज कलगीधर के बचनों को इन बिन मन्निया, जिंदगी भर नाम रसीए। किहड़े गुण की घाट है? कोई भी नहीं। संपूर्ण गुणों के संपन्न हैं बाबा अजीत सिंह। इत्थों तक भी विश्वास किया जाता भी जे अगे हले गुरु ग्रंथ साहिब नूं गुरता गद्दी ना हले देनी हुंदी, 12वें 13वें स्वरूप जाके 14वें ही दिंदे, तां निश्चित ही बाबा अजीत सिंह ने सतगुरु की थां ते आउणा सी। इन्ने गुणां दे संपन्न संपूर्ण आग्याकारी गुरसिख होए ने। पर उन्होंने महाराज तो मंगिया सी कि 16वां साल ना लगे। बस 16 साल तो चारां ने यही गल पहला कह के जन्म लिया कि असीं हमेशा 5 साल दे ही रहने हैं। वैसे तो आम 5 साल दे ही रहंदे ने, वो इदों उम्र वड्डी करदे ही नहीं अपनी। ब्रह्म ज्ञानी ने चारे ही। पर सानू महाराज जी विषयां वाली उम्र ना दिओ। बस ज्यों ही 15वां 16वां साल लगे असीं संसार छड़ देना है। महाराज कहते ठीक है पहले ही ले आवांगे असीं तुहानूं। तो इस करके ऐसे जन धन हैं जिन्होंने वाहिगुरू ने विषयां तो हमेशा मुक्त ही रखिया है। परमात्मा तो पहले ही ये मंगिया कि 5 साल तो उम्र वड्डी होवे ही ना साडी, क्योंकि वड्डी उम्र विच कई कुछ लग जाता जीव नूं। कई कोट खाणी हर खंड, कई करोड़ां ही खाणियां ने। खंड ब्रह्मंड हन, कोई अंत नहीं है। अपनी धरती ते 4 खाणियां ने। आपां उन्हां 4 दा रौला पावांगे। साडे जी अंड जेर सित जुत पुजा है। 5वीं खाणी दिव्योपात है, जिहड़ी आपां नूं नज़र नहीं आउंदी, दिव्य दृष्टि वाले नज़र आउंदी। पर बाकी दियां धरतियां दा तां आपां नूं ज्ञान नहीं है। किन्नियां खाणियां ने, किस तरह बनाउंदे हो, ये तां तुहानूं ही पता है। कई कोट आकाश ब्रह्मंड, कई करोड़ां ही आकाश हैं। पाताला पाताल, लाखे आगासां आगास ब्रह्मंड हैं। 21 पुरियां दा एक ब्रह्मंड बनदा।
ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਅਵਤਾਰ, ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਅਵਤਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਏ ਨੇ। ਕਈ ਜੁਗਤ ਕੀਨੋ ਵਿਸਥਾਰ, ਕਈ ਜੁਗਤੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਸਰਿਓ ਪਾਸਾਰ, ਕਈ ਵਾਰ ਪਸਾਰੇ ਪਸਰੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਡੁਬੋ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਨਾ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਨੀਲਾ ਨੀਲਾ ਸਾਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਮਗਰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਟਾਪੂ ਜੇ ਧਰਤੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ, ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫਰੀਕਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਜੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। 40-40 ਫੁੱਟ 50-50 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੜਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਸਰਿਓ ਪਾਸਾਰ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੱਪੇ ਕੰਨਾ ਇਹ ਫਿਰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂਗੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਸਰਿਓ ਪਸਾਰ, ਇਹ ਪਸਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਸਾਰ। ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਕਾਰ, ਪਾਸਾਰ, ਆਧਾਰ, ਇਹ ਜਿਹੇ ਅੱਖਰ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਇੱਕ ਏਕ ਓੰਕਾਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦਾ, खेल खेला खेल खेल अंत को फिर एक है। कई कोट कीने बहु भांत, कई करोड़ जिहड़े ने बहुत तरीकिਆਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜੀਵ ਜੰਤ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮਾਹੇ ਸਮਾਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਕਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪੇ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਆਪ ਹੀ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਦਾਸ, ਤਿਨ ਹੋਵਤ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਹੁਣ 8ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਹਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤਿਆਗ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਕੋਟ ਤਤ ਕੇ ਬੇਤੇ, ਸਦਾ ਨਿਹਾਰ ਹੈ ਏਕੋ ਨੇਤਰੇ। ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਤਤ ਦੇ ਬੇਤੇ ਨੇ, ਤਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ, ਤਤ ਸਿਧਾਂਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਕਿਵੇਂ, ਕੌਣ ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਤਤ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਤਤ ਮੱਖਣ ਹੈ, ਘਿਓ ਹੈ। ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਰੇੜਕ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਵਾਸਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਦਾ ਨਿਹਾਰ ਹੈ ਏਕੋ ਨੇਤਰੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਵ ਹੈ, ਅਮਰ ਭਏ ਸਦ ਸਦ ਹੀ ਜੀਵ ਹੈ। ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਮਰ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਦਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਨੇ। ਨਾਮ ਨੂੰ, ਰਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਬਾਕੀ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਰਦਾ ਜੰਮਦਾ, ਪਰ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਬਸ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ ਉਹ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਸਾਰੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ,
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਇਹ, ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਬੂੰਦ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਭਗਤ ਆਦਮੀ, ਭਜਨੀਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਹਨ ਆਪ ਹੀ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਕੌਣ? ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ, ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਣ, ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨੀਸਾਨ। ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ। ਆਤਮ ਰਸ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵਹਿ, ਸੁਖ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਆਤਮਕ ਰਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਤਮਕ ਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਕ ਰਸ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਖਾਸ ਪਿਆਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੋ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਮਾਰੇ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ। ਨਾਨਕ ਓਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਣ ਜਾ। ਸੱਸੇ ਔਂਕੜ ਨਾਨਕ ਓਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇਉਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਓਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕ ਓਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੇ ਪਿਆਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸਲ 'ਚ ਵਾਹਵਾ ਹੈ ਛੋਟਾ, ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਹਵਾ, ਅੱਧਾ ਵਾਹਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕ ਓਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਤੇ ਵਾਹਵਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੇ ਔਂਕੜ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਪਰਮ ਈਸ਼ਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ 5 ਈਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੈਸੇ 5 ਈਸ਼ਰ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮ ਈਸ਼ਰ ਉਹ ਆਪ ਹੈ ਵੱਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸ਼ਲੋਕ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ, ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰਣੈ, ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਸੋਏ। 11ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਾਰਨ ਕਰਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਵਿਤਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ, ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਤਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਇਹਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਨ ਅੱਖਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਾਰਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੰਮਣ ਦਾ, ਮਰਨ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਖੁਦ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਜੇ ਜੰਗ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦਾ ਬਾਜ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਬਾਜ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਸਾਖੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੋੜ ਦੇ ਬਈ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜੋ ਬਈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਮੋੜੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬਾਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖੋਇਆ? ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਕੜ ਲਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਏ। ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਾਰਨ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ। 10 ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਲੜਦੇ ਦੇਖੇ ਲੋ, ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 30-35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। 10 ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਝਗੜਾ ਹੋ, 10 ਪੈਸੇ ਝਗੜਾ ਵੱਧਦਾ, ਇੱਕ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਮਾਰਦਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਮਾਰਤੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਮਾਰਤੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਵੱਟ ਵੱਢ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕਹੀ ਮਾਰੀ। ਫਿਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਚਲਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਲੱਭਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰ। ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੀ ਦੁੱਧ ਡੁੱਲ ਗਿਆ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੂਫਾਨ ਲਿਆ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਹੋ ਗਈ, ਐ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ।
ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਾਰਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਲੜਾਈ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਲੜਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਵਣ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਜੰਗ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਕਈ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੇ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਆ ਉਹ। ਜੇ ਚਾਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਵਿਰਾਗ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਆ ਉਹ। ਜੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਰਨ ਬਣਾਦਾ ਤਾਂ ਕਾਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਜੇ ਕਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਦੋਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜੀ ਘਰ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੈਲ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ। ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਬੈਰਾਗ ਲਾਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬੈਰਾਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਾਚਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੋਦਿਆ ਭਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੰਗਾ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ, ਆ ਚੱਕ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲ ਡੰਗਰ। ਜੇ ਕਾਰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰਣ ਹੈ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿ ਜਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਥਲ ਥਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮਹੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਅਲ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਏ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰੂਪ ਉਹ ਆਪ ਹੈ, ਕਾਰਜ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਅਸਤਪਦੀ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈ ਜੋਗ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਗ। ਸਾਰਿਆਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਨ ਜੋਗ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਵੈਸੇ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਖੜੀ ਹੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਨਾ ਸਾਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਭਾਣੇ 'ਚ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਰਹੇ, ਉਸੇ ਬਚਨ ਤੇ ਹੀ ਖੜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆ। ਖਿਨ ਮਹਿ ਥਾਪ ਉਹ ਥਾਪਨ ਹਾਰਾ, ਇੱਕ ਛਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਥਾਪ ਦਿੰਦਾ ਰਾਜਾ, ਇੱਕ ਛਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਜੜਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਥਾਪਨ ਹਾਰਾ। ਛਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਥਾਪਦਾ, ਛਿੰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਸ ਕਰਦਾ। ਖਿਨ ਮਹਿ ਅਵਰ ਖਿਨੈ ਮਹਿ ਅਵਰਾ ਆਚਰਜ, ਚਲਤ ਤੁਮਾਰੇ ਰੂੜੋ ਗੂੜੋ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰੋ ਉੱਚੋ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ। ਇੱਕ ਛਿੰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ। ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਪਾਰਾ ਵਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਉਰਾਰ ਪਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਰਲਾ ਕਿਨਾਰਾ ਪਤਾ ਰੱਬ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਨਾ ਪਰਲਾ ਕਿਨਾਰਾ। ਹੁਕਮੇ ਧਾਰ ਅਧਾਰ ਰਹਾਵੈ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਆਕਾਸ਼ ਸਿਤਾਰੇ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਹੁਕਮ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਅਧਾਰ ਰਹਾਵੈ। ਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆਸਰਾ, ਆਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਆਸਰੇ ਤੋਂ ਰਹਾਵੈ, ਟਿਕਾ ਲੈਂਦਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਰਹਾਉਂਦਾ। ਧਰਤੀ ਬਿਨਾਂ ਆਸਰੇ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ, ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਘੁੰਮਦੀ। ਤਾਰੇ, ਤਾਰਿਆਂ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਥੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਤਾਰੇ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ ਪਰ ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ। ਸੂਰਜ ਕਿਵੇਂ ਖੜਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਖੜਾ ਹੈ? ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ, ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨਾ ਅੰਤ। ਕਰੋੜਾਂ ਮੀਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ ਖੜੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਰੰਕਾਰ, ਨਿਰਵਿਕਾਰ, ਨਿਰਲੰਭ। ਨਿਰਲੰਭ ਹੁੰਦਾ ਆਸਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨੂੰ ਸਭ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ। ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਹੁਕਮੇ ਉਪਜੈ ਹੁਕਮ ਸਮਾਵੈ,
हुक्म दे विच ही कोई चीज़ जन्म लैंदी है तो हुक्म दे विच ही वो समा जाती वाहिगुरू विच। हुक्मे ऊच नीच व्यवहार, वाहिगुरू दे हुक्म दे विच ही बंदा उच्चा बन जाता है, फिर नीवा बन जाता है, व्यवहार करता है, कई प्रकार के उच्चे व्यवहार करता है, चंगे भले उच्चे व्यवहार करद्या करद्या कदे नीचां वाले व्यवहार करन लग जाता। हुक्मे अनक रंग प्रकार, वाहिगुरू के हुक्म दे विच अनेकां प्रकार के जिहड़े रंग ने ये बने ने, कई प्रकार के रंगां विच जीव वरतदा है। वाहिगुरू के हुक्म दे विच ही हरख सोग जिहड़े ने ये भी रंग ने, रंग हस है रंग रोव है चुप पी कर जा है, ये भी रंग ने। कर कर देखा है अपनी वडियाई, जिवें उहदी वडत्तण है, जिवें उहदा वडप्पण है, जिवें वडियाई तो पावत इच्छा है, वो उवें ही कर देखी जाता, जिवें चाहे उवें कर लैंदा, सारा कुछ करदा आप ही है। महाराज वो रहिंदा कित्थे, उहनूं मिलीए चल के, उहनूं पुछीए सारा कुछ। नानक सब मह रहा समाई, कहने समाया सारिਆਂ ਵਿੱਚ ही है, हुण भी बैठा। जिवें आपां अपनी अखां नाल दुनिया नूं तां देख सकते हैं, पर अपनी अखां नाल अपने आप नूं नहीं देख सकते। बस ऐही गल है। हुण जिहड़ियां अखां नाल आपां बाहर नूं देख रहे, इन्हां दे विच ही तां बैठ के खुद ही तां देख रहा, पर तैनूं भुलेखा पाया कि मैं देख रहा। बस जे तू इस भुलेखे चों बाहर आ गया ना, फिर तर गया। वाहिगुरू मेरियां अखां राहीं देखदा ते दिखाउंदा, दोनों काम ही करदा, खुद भी देखदा, एक अपना कैमरा लाया होया उन्हें, एक आपां नूं दिता, दोनों नूं लाया, नाल ही सारी रिकॉर्डिंग होई जांदी अंदर। कैमरे ने अखां ये गल दा आम व्यक्ति नूं नहीं पता। अपनी जिन्नी भी सारी चीज़ है ब्लैक बॉक्स दे विच नाल ही अंदर जमा हुंदी रहिंदी है। जदों इंसान शरीर छड्डदा, जिन्नियां अखां ने अखां राहीं ही तां आत्मा नूं चीज़ मिलदी सारी। ये सारा कुछ अपना जमा हो जाता, कन्ना राहीं जिन्ना कुछ सुनने शब्द मरदा नहीं, शब्द जमा हो जाता जाके अंदर, सारा कुछ सामने खुल आउंदा, फिर पूरी जिंदगी की रील है अपने अंदर बन जाती। सो महाराज सच्चे पातशाह कहने नानक सब मैं रहा समाई, वाहिगुरू सारियां विच ही समाए पए ने, किसी तो बाहर नहीं हन वाहिगुरू। पर देखण वाली हुण अपनी अख नहीं। सच्चे पातशाह जे दिव्य दृष्टि खोल देण तां जीव नूं किते वाहिगुरू नज़र दूर नहीं आउंदे, फिर तो वाहिगुरू अंग संग है, नाल है। जिथे हर आराध्य है तिथे हर मित सहाई। दुकालं परनासी दयालं स्वरूपे, दुकालं परनासी सदा अंग संगे अपंगं विभूते, सदा अंग संग। वाहे गुरु वाहे गुरु, 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 वाहे गुरु